बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पवन टिब्बा जी। मैं सब तो पहला गूगल मीट के राही जिन्ने भी साडे अध्यापक साहबान इस वर्कशॉप नाल जुड़े ने उन्हों का हार्दिक स्वागत करदा, धन्यवाद भी करदा। और इस दे नाल ही CIL मैसूर की जी टीम आ डॉक्टर पवन टिब्बा और जिन्ने भी इन्हों के सहयोगी ने ਜਿਹੜੇ इस वर्कशॉप ਨੂੰ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन्होंने सारिਆਂ का भी हार्दिक धन्यवादी हाँ कि उन्होंने मैनू मौका दिता कि मैं भाषा विज्ञान खास करके वर्ड फॉर्मेशन बारे शब्द बनत रचना सिरजना ये संबंधी कुछ गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करा। डॉक्टर पवन टिब्बा साडे बहुत ही अजीज, बहुत ही सियाणे, समझदार और बहुत ही मेहनती विद्यार्थी ने। और मैनू लग रहा सीगा कि इन्होंने मेरी सिफत करने वास्ते भी काफ़ी मेहनत की सी। पवन जी धन्यवाद। कई बार ये होंदा है कि साडे जिहड़े अजीज ने वो अपने दोस्तां मित्रां दी तारीफ कई बारी वध कर दिंदे ने, ते जदों विहारक तौर ते वो बंदा पेश होंदा तो कई बारी उस वो जिहड़े पैमाने तारीफ विच सैट कर दिते जांदे, बंदा उत्थों तक नहीं पहुँचता। पर मैं कोशिश करांगा ते जे नहीं पहुँचदा तो ये फिर मेरे नाल वध गलती डॉक्टर पवन टिब्बा की होएगी जिन्होंने मेरी तारीफ थोड़ी मेरे नालों वध कीती आ। मैनूं इस गल की भी खुशी है कि अज दे इस वैबीनार करो वर्कशॉप विच जिथे अलग अलग जगह तो साडे जिहड़े अध्यापक ने खास करके नवोदया के टीचर वो जुड़े ने, तो मैनूं खुशी है कि मेरी एक विद्यार्थन हरमीत कौर कानपुर तो जिहड़ी कि मेरे को MA पंजाबी करके गए सी, मैनूं पता लगा वो भी जुड़े हुए ने। हरमीत जुड़ गई है तू? हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। ओके, सत श्री अकाल, थैंक यू। तो फिर मैं अपनी गल शुरू करांगा। मैं स्क्रीन शेयर करांगा। वर्ड फॉर्मेशन जिहड़ी शब्द रचना है ते ओहदा जिहड़ा विश्लेषण है ਉਹਦੇ बारे। हेलो, स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं सर। एक सेकंड। सर जिथे हाथ का निशान आएगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾउ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। हाँ मैं एक सेकंड कर रहा हूं, थोड़ी एक सेकंड बस। जी जी सर, एक सेकंड वेट करो प्लीज। हेलो बड़ी आई एक मिनट पर प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट आई मैं एक सेकंड है कोई ना। हाँ हाँ अब हाँ स्क्रीन शेयर हो गया है सर, बट आपका माइक म्यूट है।
हेलो जी हाँ सर, दिख रहा है सर। सर ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ जी हाँ सर, अब इसको सर F5 प्रेस कर दीजिएगा कीबोर्ड से सर। ओके 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 सर, ओके सर। धन्यवाद सर। हाँ तो मैं भी अपनी गल शुरू कर लगा, सॉरी थोड़ी जी डिले हो गई। पहली जो आप गल करते हैं शब्द बारे कि शब्द है कि साडी भारती परंपरा विच, साडे भारती दर्शन विच शब्द दे जिहड़े अर्थ ने वो बहुत विशाल हैगे ने। शब्द एक ज्ञान का स्रोत आ। भरतरी हरी ने भी शब्द ब्रह्म की गल की आ, जां गुरबाणी विच भी आउंदा हैगा ना, जदों गुरु नानक साहब की जिहड़ी सिद्ध गोष्ट आ, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु सुरत तुम चेला। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਕਰਨਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਿਆਕਰਨਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵਿਆਕਰਨਕ ਇਕਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵਅੰਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਵਾਕੰਸ਼, ਫਿਰ ਉਪਵਾਕ ਤੇ ਵਾਕ। ਵੈਸੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਵਿਆਕਰਨਕ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਪਵਾਕ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਕਰਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਵਅੰਸ਼, ਮੋਰਫੀਮ, ਸ਼ਬਦ, ਵਰਡ, ਵਾਕੰਸ਼, ਫਰੇਜ਼ ਔਰ ਉਪਵਾਕ, ਵਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵਿਆਕਰਨਕ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲੂਮਫੀਲਡ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਘੁਤਮ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਲਘੁਤਮ ਮੀਨਸ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀ, ਕੁੜੀਆਂ, ਕੁੜਮ, ਕੁੜਪਣਾ, ਮੁੰਡਾ, ਮੁੰਡੇ, ਮੁੰਡੀਰ, ਮੁੰਡਪਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਾਤੂ ਆ, ਰੂਟ ਆ, ਉਹ ਕੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁੜ ਜਮਾ ਈ ਕੁੜੀ, ਕੁੜ ਜਮਾ ਈ ਜਮਾ ਆ ਕੁੜੀਆਂ, ਕੁੜਮ, ਕੁੜ ਜਮਾ ਮਾਂ ਕੁੜਮ, ਕੁੜਪਣਾ, ਕੁੜ ਜਮਾ ਪੁਣਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੜੀ, ਕੁੜੀਆਂ, ਕੁੜਮ, ਕੁੜਪਣਾ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਾਵਅੰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ 2, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 3, ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ 2 ਔਰ ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਵਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਵਅੰਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੁੜੀ, ਕੁੜੀਆਂ, ਕੁੜਮ ਤੇ ਕੁੜਪਣਾ। ਏਦਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਮੁੰਡਾ, ਮੁੰਡੇ, ਮੁੰਡੀਰ, ਮੁੰਡਪਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਧਾਤੂ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੁੰਡ। ਮੁੰਡ ਜਮਾ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਮੁੰਡ ਜਮਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ, ਮੁੰਡ ਜਮਾ ਈਰ ਮੁੰਡੀਰ, ਮੁੰਡ ਜਮਾ ਪੁਣਾ ਮੁੰਡਪਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ, ਮੁੰਡੇ, ਮੁੰਡੀਰ, ਮੁੰਡਪਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਲੂਮਫੀਲਡ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਲਘੁਤਮ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀਤਾ, ਕੁੜ ਜਮਾ ਈ ਜਮਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕੁੜ ਈ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਭਾਵ ਅੰਸ਼ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੋ ਧਾਤੂ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਕੁੜ ਧਾਤੂ ਆ, ਮੁੰਡ ਧਾਤੂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਵ ਅੰਸ਼ ਨੇ, ਧਾਤੂ ਭਾਵ ਅੰਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜ ਤੇ ਮੁੰਡ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਕਰ, ਕਰੇ, ਕਰਦਾ, ਕਰਦੀ, ਕਰਦੀਆਂ, ਕਰਨ, ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਰ, ਕਰੇ, ਕਰਦਾ, ਕਰਦੇ, ਕਰਦੀ, ਕਰਦੀਆਂ, ਕਰਨ, ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਮਾ ਏ, ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਮਾ ਦਾ ਜਮਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਮਾ ਦਾ ਜਮਾ ਏ, ਕਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਮਾ ਦਾ ਜਮਾ ਈ, ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਮਾ ਦਾ ਜਮਾ ਈ ਜਮਾ ਆ, ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਮਾ ਅਣਾ, ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਮਾ ਅਣਾ ਜਮਾ ਗਾ ਜਮਾ ਏ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਰ ਤੇ ਏ, ਕਰ ਦਾ ਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਧਾਤੂ ਆ, ਪਰ ਧਾਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹੀ ਧਾਤੂ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਧਾਤੂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਧਾਤੂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸੀਗੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਧਾਤੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇਜੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁੜ, ਮੁੰਡ ਤੇ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਧਾਤੂ ਨੇ। ਕਰ ਧਾਤੂ ਵੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡ ਤੇ ਕੁੜ ਉਹ ਧਾਤੂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਧਾਤੂ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਧਾਤੂ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧਾਤੂ ਉਹ ਭਾਵ ਅੰਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਰੂਪ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਜੁੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਰੂਪ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਤੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਹਟਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰੂਪ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਤੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਧਾਤੂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਸੁਤੰਤਰ ਧਾਤੂ ਆ, ਕੁੜ ਤੇ ਮੁੰਡ ਸੁਤੰਤਰ ਧਾਤੂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਧਾਤੂ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਘੁਤਮ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇਜੀ ਧਾਤੂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਕੁੜ ਅਤੇ ਮੁੰਡ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕੁੜ ਤੇ ਮੁੰਡ ਭਾਵ ਅੰਸ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਭਾਵ ਅੰਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਭਾਵ ਅੰਸ਼ ਆ, ਧਾਤੂ ਭਾਵ ਅੰਸ਼ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਵ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਆ, ਧਾਤੂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆ। ਕੁੜ ਧਾਤੂ ਆ, ਮੁੰਡ ਵੀ ਧਾਤੂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਧਾਤੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜ ਤੇ ਮੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਾਵ ਅੰਸ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਦੁਬਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵਿਆਕਰਨਕ ਇਕਾਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਵ ਅੰਸ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡ ਇੱਕ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਭਾਵ ਅੰਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਾਤੂ ਭਾਵ ਅੰਸ਼ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਪਿਛੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵਧੇਤਰ ਭਾਵ ਅੰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਵਧੇਤਰ ਭਾਵ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡ ਜਾਂ ਕੁੜ ਭਾਵ ਅੰਸ਼ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਧਾਤੂ ਭਾਵ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਤਰ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਫਲ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਲੈ ਸੀਗੇ, ਮੁੰਡਾ, ਕੁੜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਭਾਵ ਅੰਸ਼ ਨੇ, ਕਰ ਤੇ ਦਾ,
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਆ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਧਾਤੂ ਭਾਵੰਸ਼ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਕਰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੜ ਤੇ ਈ, ਮੁੰਡ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਭਾਵੰਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਕੁੜ ਧਾਤੂ ਭਾਵੰਸ਼ ਆ, ਮੁੰਡ ਧਾਤੂ ਭਾਵੰਸ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਈ ਤੇ ਆ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੋਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ। ਇਸੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁੜ ਜਾਂ ਮੁੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਾਤੂ ਭਾਵੰਸ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਤਰ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਤਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਜਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਣਤਰ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਵੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਧਾਤੂ ਭਾਵੰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੈਰ ਧਾਤੂ ਭਾਵੰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਵੰਸ਼ ਆਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ, ਪੀ, ਲੈ, ਉੱਠ, ਬਹਿ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀ ਗ੍ਰਾਮਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਫੁਨੀਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਕ, ਅ, ਤੇਰਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਭਾਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਵੰਸ਼ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਵੰਸ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਭਾਵੰਸ਼ ਧਾਤੂ ਭਾਵੰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਧਾਤੂ ਭਾਵੰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਾਤੂ ਭਾਵੰਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੈਰ ਧਾਤੂ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਜੋੜੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਠ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਿ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੈ, ਹਨ, ਸੀ, ਨੂੰ, ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੈਰ ਧਾਤੂ ਭਾਵੰਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਵੰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਗਤ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਕਰਨਕ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਗਤ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਗਤ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ, ਪੀ, ਲੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਗਤ, ਇੱਕ ਵਿਆਕਰਨਕ। ਕੋਸ਼ਗਤ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਆਕਰਨਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਆਕਰਨਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਨੂੰ, ਹੈ, ਹਨ, ਸੀ, ਨੂੰ, ਨੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਕ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਘਰ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਣਾ, ਪੀਣਾ, ਲੈ ਦਾ ਭਾਵ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ, ਹਨ, ਸੀ, ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸ਼ਹਿਰ। ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆ? ਸੀਤਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਗੀਤਾ, ਜਾਂ ਸੀਤਾ ਤੇ ਗੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਅਤੇ ਆ, ਇਹ ਵਿਆਕਰਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਗਤ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਿਆਕਰਨਕ ਸ਼ਬਦ। ਕੋਸ਼ਗਤ ਸ਼ਬਦ
ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਆਕਰਨਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਤੂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬੰਦੇਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਧਾਤੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਘੋੜ ਖੁਰ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਘੋੜ ਖੁਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇਜੀ ਆ, ਬਾਉਂਡ ਹੈਗਾ। ਖੁਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਘੋੜ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਘੋੜ ਮੱਤ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਘੋੜ ਖੁਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਘੋੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਘੋੜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਘੋੜ ਤੇ ਮੁੰਡ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਬੰਦੇਜੀ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭੰਨ ਜਮਾ ਤੋੜ, ਲੋਕ ਰਾਜ, ਲੋਕ ਜਮਾ ਰਾਜ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਨਾ ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆ ਨਾ ਪੁਸ਼ਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਨਿੱਕੜ ਸੁੱਕੜ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿੱਕੜ ਸੁੱਕੜ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਨਾ ਨਿੱਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਕੜ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਐਰਾ ਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਐਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਨਾ ਗੈਰੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਰਾ ਗੈਰੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਅਰਥ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੁਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਸਫੈਦ, ਲਾਲ ਸੁਰਖ, ਕਾਲਾ ਸਿਆਹ, ਬਸ ਅੱਡਾ। ਚਿੱਟਾ ਸਫੈਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦਾ। ਲਾਲ ਸੁਰਖ, ਕਾਲਾ ਸਿਆਹ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਅੱਡਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਰਸੀ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਰਸੀ, ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਰਸੀ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਬਲੈਕ ਆ। ਸਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਲੈਕ ਆ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ, ਬੱਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੱਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਸ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਅੱਡਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਹਰੁਕਤੀ। ਦੋਹਰੁਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਉੱਗ, ਚਾਹ ਚੂ, ਮਾਰ ਤਾੜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਸੈੱਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਉੱਗ, ਚਾਹ ਚੂ, ਮਾਰ ਤਾੜ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉੱਠ ਅੱਠ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਾਤੂ ਜਮਾ ਵਧੇਤਰ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਤੂ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਾਤੂ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ, ਮੁੰਡਾ, ਮੁੰਡੇ, ਕਰੇ, ਕਰਦਾ, ਕਰਦੇ, ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਵੰਸ਼ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਤੂ ਭਾਵੰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੈਰ ਧਾਤੂ ਭਾਵੰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਵੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਧਾਤੂ ਭਾਵੰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੈਰ ਧਾਤੂ ਭਾਵੰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਧਾਤੂ ਭਾਵੰਸ਼ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਗਤ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਨੇ ਗੈਰ ਧਾਤੂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਆਕਰਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਵੰਸ਼ ਮੋਰਫੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਧਾਤੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਗੈਰ ਧਾਤੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਾਤੂ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਾਤੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਧਾਤੂ ਸੁਤੰਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੋਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਦੋਨੇ ਬੰਦੇਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਨਿਕਟ ਸੁਕੜ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਧਾਤੂ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਜਾਂ ਪਿਛੇਤਰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਟੈਕਨੀਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਵੰਨਗੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਉਦਾਹਰਾਪਣ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਧਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਤਸਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਦਭਵ। ਤਤਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ, ਅਦਾਲਤ, ਅਮੀਰ, ਸਲਵਾਰ, ਇੰਜਣ, ਪੈਨ, ਕੋਟ, ਬੱਸ, ਅਫਸਰ, ਗੈਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਪੈਨ, ਮਾਊਸ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਲੈਪਟਾਪ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਐਜ਼ ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਤ ਭਾਵ ਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਡਾਪਟਡ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਫੋਨੋਲੋਜੀ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵਿਦਆਊਟ ਤੋਂ ਵਿਟਆਊਟ, ਟੋਚੇਨ, ਟੋਚਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਡਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗੜ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੋ ਚੇਨ ਦਾ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲੈਂਟਰਨ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਲਟੈਨ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਰਕਰੂਟ ਨੂੰ ਰੰਗਰੂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮਲਵ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਬਾਣਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਆ ਡੈਸੀਮਲ ਦਾ, ਵੀ ਡੈਸੀਮਲ ਦਸ਼ਮਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਦਸ਼ਮਲਵ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਨ ਔਰ ਫੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਲੈਟਨ, ਗ੍ਰੀਕ, ਜਰਮਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਨ, ਅਗਨ, ਹਵਨ, ਹਵਨ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਵਨ, ਓਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਗਨਸ,
ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਰੂਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਵੀ ਇਕਾਈ ਇਗਨਸ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਵਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਯੂਰਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੋਥਿਕ, ਜਰਮਨ, ਗ੍ਰੀਕ, ਲੈਟਿਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਕਸ਼ਾ, ਅਕਸ਼, ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਕਾ ਤੇ ਸ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਊਂਡ ਨੇ, ਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਊਂਡ ਦੋ ਨੇ ਪਰ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਸ਼ਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਸ਼ ਹੈਗਾ, ਲਕਸ਼ ਹੈਗਾ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਹੈਗਾ, ਮੀਕਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਤਭਵੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਉਹ ਉਧਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਨਵਕਾੜਤ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਓਲੋਗਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਉਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਨਾਉਂਸ ਵਰਡ। ਇਹ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਰਸਿੰਘ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਸਫ਼ਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦਾਈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਰਸਿੰਘ ਘਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਰੇ ਸ਼ਮਾਈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਲਈ ਨਰਸਿੰਗ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਘੜਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਨਵ ਘੜਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਾਲੀ, ਤ੍ਰਿਖੜਾ, ਉਠੜੇ, ਯਾਰੜਾ, ਗਿਹਨ, ਕਿਆ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਤੋਂ ਗਿਹਨ, ਘਰ ਕੀ ਗਿਹਨ ਚੰਗੀ, ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੈਵੈ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੁਰਕਮਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਜਨ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਲਹਨ, ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਬਨੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਘਾਟ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਅਚੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਵ ਘਾੜਤ, ਨਵੀਂ ਘੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਟੋਚਨ, ਸਾਬਣਦਾਨੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਬਣਦਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਬਣਦਾਨੀ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਖੂਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਜਲਾਹਾ, ਤਰਖਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਦ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤੇ ਘੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਲੰਘ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜੰਝ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਚੱਕਤਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਲਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੰਜੂ ਕੰਜਰਾ, ਤੂੰ ਬੰਨੇ ਦਾ ਕਿਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਣੀ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਨੇ ਦਾ ਕਿਆਰਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਰਖਾਣ ਕਹੇਗਾ ਸੱਕ ਲਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇਲੀ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਨਿਪੀੜੇਗਾ, ਤੇਲ ਕੱਢੇਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਲਾਹਾ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਜੇਗਾ, ਝੰਬੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਠਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਘੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਪਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰੂਪਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਰੂਪਵਾਦ, ਪ੍ਰਾਹਣ, ਅਗਰ ਘੁੰਮਣ, ਚਾਹੇ ਚਲੋ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਧੇਤਰ, ਅਗੇਤਰ, ਰੁਪੀਮ, ਤਨੀਮ, ਭਾਵਨ, ਸ਼ਿਲਪਾਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ WHO ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, AI ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੁਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਲੰਬੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਸਤ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ, ਰਚਨਾ ਦਬਾਅ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਨਾਬ, ਚੱਜ ਦਬਾਅ, ਚਨਾਬ ਤੇ ਜੇਲਮ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਲੈਂਡਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਤਰ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਧਾਰਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ। ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਜਣਾ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਨ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਉਦਾਹਰਾ ਪਾਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਸਮਤੱਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਨਵ ਘੜਤ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖੇਪੀਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀਗਾ
ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਯੁਕਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਯੁਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੜੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਯੁਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ, ਹਾਊ ਟੂ ਟੀਚ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਹ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਆਹ ਟੀਚਿੰਗ ਆ। ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਅਟੁੱਟ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਸਾਥ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਚੇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬਦਲ ਕੇ ਮੀਨਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਜਾਂ ਪਿਛੇਤਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੁੜ ਜਾਂ ਮੁੰਡ ਧਾਤੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਈ ਪਿਛੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵੰਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਧਾਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਕੱਲਾ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਲੜਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਆ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਧਾਤੂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਹਦੀ ਜੁਗਤ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਟੀਮੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੁਕਤੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਭਵ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੋਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਓਲਡ ਜਰਮਨ ਆ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਰਮਨ ਆ, ਉਹ ਗੋਥਿਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਸੀ ਦੀ, ਅਵੇਸਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੈਦਿਕ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਓਲਡ ਜਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਾ, ਘਾ, ਧਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾ ਦਾ ਗਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾ ਦਾ ਗਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਤਾ ਕਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਤਾ ਕਾ ਨੇ ਉਹ ਫਾ, ਹਾ, ਥਾ,
ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੁਨੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਰੋਥਰ, ਉੱਥੇ ਥਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਥੀਟੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, PH ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਬਰਾਥਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਤੀਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰੈਟਰ, ਪਾ ਫਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਥਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚ ਭਰਾਤਰ, ਬੱਬਾ ਧੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੌਥਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰੋਥਰ, ਉੱਥੇ ਬਰੋਥਰ ਆ, ਤੇ ਬਰੋਥਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭਰਾ, ਉਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਦਰ ਆ, ਚੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਨੇਤਰ, ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਹ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਦਰ, ਫਾ ਉਹਦੇ ਪਾਤੇਰ, ਉਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਿੱਤਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਰ ਫਾਦਰ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤਰ ਤੇ ਫਾਦਰ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾ ਫਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪਿੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹੀ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਟਾਇਹਨ, ਡੇਕਨ, ਡੇਕਨ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈਗੀ, ਕਾ ਦਾ ਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾ ਦਾ ਹਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਰੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਰ ਟਾਇਹਨ 10 ਤੇ ਅਸੀਂ 10, ਦਸ਼ਾ, ਡੇਕਮ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾ ਦਾ ਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਫੋਰਟਸ, ਫੋਰਟਸ ਫਿਰ ਫਾ ਪਾ ਵਿੱਚ, ਤਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਪਦਾ, ਪਾ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੀਦਸ ਉਹ ਪਦਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੋਰਟਸ ਫੁੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਗੌਥਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਓਲਡ ਜਰਮਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪਦ, ਪੈਰ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੁਕਤੀ ਦੀ, ਐਟਮੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਥੋੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ, ਚਬੱਚਾ, ਚਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਚਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਚਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹ ਜਮਾ ਬੱਚਾ। ਚਾਹ ਮੀਨਸ ਖੂਹ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹ ਉੱਥੇ ਚਾਹ, ਚਾਹ ਮੀਨਸ ਖੂਹ ਜਾਂ ਚਾਹੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੀ ਦਾ, ਚਾਹ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ, ਖੂਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਖੂਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਚੌਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਐਟੀਮੋਲੋਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੁਕਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਾਂ ਚਾਣੀ, ਚਾਸਨੀ ਜਾਂ ਚਾਸ਼ਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਸ਼ਾਢ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾੜ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐੜਾ ਵੀ ਉੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾੜ। ਅਸ਼ਾਢ, ਅਸਾੜ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾੜ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਾੜ, ਸੱਸਾ ਹਾਏ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐੜਾ ਉੜ ਜਾਂਦਾ। ਐੜਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਐੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਐੜਾ ਉਹ ਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਲਡ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਧੁਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਬਿਕ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਸੀ ਹੈਗੀ ਫਾਰਸੀ ਬਣਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪਤਾ, ਸਾ ਪਾ ਤਾ, ਸਪਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਪ ਉੱਥੇ ਪਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਤਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਫਤਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਣੀ ਤੇ ਚਾਸਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੋ ਇਰਾਨੀਅਨ ਜਾਂ ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨ, ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈਚ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਚ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਚ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਐਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਐਚ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਹੈਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾ ਹੈਗਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਯੈਸ, ਯੈਸ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾ ਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਯੈਸ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੁਕਤੀ ਦੀ, ਐਟੀਮੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਥੋੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਬਦਾ, ਵਿਅੰਜਨਾ ਤੇ ਲਕਸ਼ਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਬਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਬਦਾ ਮੂਲਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸ਼ਗਤ ਅਰਥ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਮੁਕਤਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ਗਤ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਲਿਖ ਤੁਮ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ, ਅੱਗੇ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਸ਼ਗਤ ਅਰਥ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅੰਜਨਾ ਦੀ, ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁ ਅਰਥਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਮੁਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਜਨਬੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗ ਤੁਰੀ ਪਰਦੇਸ ਸਯੋਨੀ ਮੈਂ ਅੱਗ ਤੁਰੀ ਪਰਦੇਸ, ਇੱਕ ਸੀਨੇ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਤਪਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਸੀਨੇ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਤਪੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਤਪਦਾ ਜੇਠ, ਇੱਕ ਸੀਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾੜ ਤਪੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਤਪਦਾ ਜੇਠ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਈਓ ਬੁਝਦਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸੇਕ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗ, ਪਰਦੇਸ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇਠ, ਹਾੜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਠ, ਹਾੜ ਨਾਲ, ਅਗਨੀ ਨਾਲ, ਪਰਦੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਜਨਬੀ ਕ੍ਰਿਤ ਅਜੀਬ ਅਰਥ ਨੇ, ਸੁਝਾਅ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਡੀਫਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਡੀਫੈਮਿਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਹਤ ਅਰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡੀਵੀਏਟਡ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ
ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕੱਟਣਾ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਗਿਆ ਆਪੀ ਬਹਿ ਗਿਓ ਵਲੈਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਲੈਤ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਲੈਤ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਲੈਤ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੋਰਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਵਲੈਤ ਮੀਨਸ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਲੈਤ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਵਲੈਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੱਧ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਲੈਤ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਵਲੈਤ ਦਾ ਅਰਥ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਫੋਰਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਲੈਤ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਕਰਤਾ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੁੱਢਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੂਟਾ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਲ ਫੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਮਾਦ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਦ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਢਾ ਤੋਂ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮੁੱਢਾ ਕਮਾਦ, ਗੰਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੁੱਲ ਬੂਟਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੱਢਾ ਕਮਾਦ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੁੱਢਾ ਹੋਇਆ, ਤੋਕੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੋਕੜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬੱਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋਕੜ ਆ ਉਹ ਮੱਝ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝ ਤੋਕੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੱਧ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਸਸਿਓਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਈਨ ਦੀ, ਸਿਗਨੀਫਾਇਰ ਤੇ ਸਿਗਨੀਫਾਈਡ, ਚਿੰਨਤ ਤੇ ਚਿੰਨਕ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਨਕ ਤੇ ਚਿੰਨਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਾਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਰਥ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਆ, ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਕੁਛਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਰਸਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਸ਼ੋਧਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਕੀਰ, ਫੁਕਰਾ, ਗਰੀਬ, ਗੁਰਬਾ। ਹੁਣ ਅਰਬਿਕ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਵਰਗਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਸ਼ੋਧਾ ਹੈਗਾ, ਫਕੀਰ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਫੁਕਰਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ। ਸ਼ੋਧਾ ਦਾ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ, ਬੜਾ ਘਟੀਆ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਨਿਕੰਮਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਧਾ ਹੈਗਾ। ਫਕੀਰ ਦਾ ਫੁਕਰਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਗੁਰਬਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਪਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਹੁ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੀਗਾ, ਨਿਪੁੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਆਹ ਮੀਨਸ ਕਾਲਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਆਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਫੈਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਫੈਦੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਫੈਦੀ ਤਾਂ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਰੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾਰੂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਦਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਦਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਅਲੱਗ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਖੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਖੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਖ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਖੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁਰਖੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਾਈ ਆ ਤਾਂ ਸੁਰਖੀ ਵੀ ਹਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਾਈ ਆ ਤਾਂ ਸੁਰਖੀ ਵੀ ਨੀਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਰਖੀ ਲਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਤੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸੁਰਖੀ ਦਾ ਉਸ ਸੁਰਖ ਜਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਬਦਲਾਵ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਰਥ ਪਲਟਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਕਾਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਡਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਖਰੀ ਹੈਗਾ ਵਿਆਕਰਨਕ ਪੱਖ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਕਰਨਕ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਤ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਤ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਤੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਲੈਂਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਜ਼ਬਾਤ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਉਹ ਖਬਰ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਅਲਫਾਜ਼, ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਪੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ? ਹੈਲੋ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆ, ਨੰਬਰ 1। ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਖੋ, ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ, ਆਪਸ਼ਨ 1 ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਥੋੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਲਿਖੋ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਓਕੇ, नंबर 2 ऑप्शन एक वचन पुल्लिंग है। पहली ऑप्शन एक वचन स्त्रीलिंग है, दूसरी ऑप्शन एक वचन पुल्लिंग है, तीसरी ऑप्शन बहुवचन स्त्रीलिंग है,
चौथी ऑप्शन बहुवचन पुल्लिंग है। ठीक नहीं, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਿਕ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਚੰਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਹੁਵਚਨ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਹੁਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਮੀਤ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਓਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਮੀਤ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਓਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦਹੀਂ, ਸਾਈਕਲ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਦਹੀਂ ਖਾਧੀ ਆ ਕਿ ਦਹੀਂ ਖਾਧਾ ਆ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਿੰਗ ਪੁਲਿੰਗ ਦਾ, ਲਿੰਗ ਇਸਤਰੀ ਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਪਰਕ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਲਿੰਗ ਆ। ਸਾਈਕਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ, ਉੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਨਕ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਪਵਨ ਟਿੱਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ CIL ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ